السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کی نظر تعلیمی سمندر میں وسیع الدین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ماحول کا مطالعہ، حصہ دوم، جماعت چوتھی، سبق نمبر 6، سوراج کا قیام کرنے کا عہد۔ ماحول کا مطالعہ حصہ دوم پر ہمارے بنائے ہوئے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے ہوئے ڈسکرپشن باکس میں کلک کریں اور تمام ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ سبق نمبر 6، سوراج قائم کرنے کا عہد۔ یہ صفحہ نمبر 21 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سبق کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے دوستو۔ رائریشور کا مندر۔ رائریشور کا یہ مندر پونا کے جنوب مغرب میں بڑی سہانی جگہ پر واقع ہے۔ 1645 میں وہاں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، یعنی جو واقعہ وہاں پر پیش آیا 1645 میں وہ معمولی نہیں تھا۔ شیواجی مہاراج اور غرب و جوار کی وادیوں میں رہنے والے کچھ ماولے وہاں جمع ہو گئے۔ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا ہے کہ ماولے کسے کہتے ہیں، اور گھنے جنگلوں میں جھاڑیوں سے گھرے ہوئے ان سنسان مندر میں مشورے کرنے لگے۔ وہ شیواجی مہاراج کے ساتھ کیا مشورے کر رہے تھے؟ شری شنکر سے وہ کون سی مرادیں مانگ رہے تھے؟ آگے ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ نوجوان شوبھا کی جوشیلی باتیں۔ شیواجی مہاراج عمر میں چھوٹے ضرور تھے، لیکن ان کے ارادے مضبوط اور بلند تھے۔ انہوں نے ایک بڑے کام کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے مندر میں جمع ہونے والے اپنے ساتھیوں سے پر اثر انداز میں کہا، ساتھیوں، کیا میں آج تمہیں اپنے دل کی بات کہوں؟ میرے والد شاہجی راجے بیجاپور کے سردار ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے یہاں کی جاگیر کا حق دیا ہے۔ سب کچھ بہتر طور پر ہو رہا ہے، لیکن ساتھیوں، مجھے اس میں ذرہ برابر بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہم سلطان کی دی ہوئی وطن داری سے مطمئن ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے رحم و کرم پر جیتے رہیں گے؟ ہمارے اطراف غیروں کی حکومت ہے، ان میں آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں ہمارے ہی لوگ مارے جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، ملک برباد ہوتا ہے۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود ہمیں اس کا کیا پھل ملتا ہے؟ فقط غلامی۔ ہم یہ سب کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ دوستو، دوسروں کے لیے کب تک ہم اپنے آپ کو قربان کریں؟ تم ہی بتاؤ، کیا جاگیر اور وطن داری کے لیے یہ سب ہم یوں ہی جاری رہنے دیں گے؟ شیواجی مہاراج یہ تمام باتیں بڑے جوش سے کہہ رہے تھے۔ ان کا چہرہ دلی جذبات سے تمتما رہا تھا۔ بولتے بولتے وہ رک گئے اور اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ رائے ریشور کے مقام پر جمع ہونے والے نوجوان ماولے مہاراج کی باتیں سن کر جوش اور ولولے سے بھر گئے۔ انہیں ایک نئی روشنی ملی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان بولا، کہو چھوٹے راجے، کہو، ہم سے اپنے دل کی بات کہو۔ تم جو کہو گے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سارے بہادر اور جوشیلے نوجوانوں نے ایک آواز میں کہا، ہاں راجے، کہو، تم جو کہو گے ہم کریں گے۔ ضرورت پڑنے پر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ سوراج کے قیام کے لیے حلف۔ ماولوں کی ان باتوں سے شیواجی مہاراج کی ہمت بڑھی۔ ماولوں کی جانب دیکھتے ہوئے شیواجی مہاراج نے پرمسرت لہجے میں کہا، ساتھیوں، ہماری منزل طے ہو گئی ہے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سخت کوشش کرنی ہوگی۔ ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہمارا نصب العین ہندوی سوراج۔ ہندوی سوراج کا قیام یعنی تمہارے، میرے اور سب کے لیے آزاد حکومت قائم کرنا۔ غیروں کی غلامی اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آؤ ہم سب اس مندر میں رائریشور کو گواہ مان کر عہد کریں کہ
स्वराज के क़याम के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। सारा मंदिर शिवाजी महाराज की आवाज़ से गूंज उठा। उन्होंने कहा, भगवान की मर्जी है कि हिंदुई स्वराज कायम हो। आखिर में शिवाजी महाराज ने पूरे अज़्म से कहा, आओ हम भगवान की मर्जी को पूरा करें। सारे मावले स्वराज के क़याम की कसम खाकर ही मंदिर से बाहर निकले। शिवाजी की छाती फ़ख्र से फूल गई थी। पूना आते ही वो फौरन लाल महल में मातो श्री जीजा माता की खिदमत में पहुँचे और सारी बातें जीजाबाई को कह सुनाई। ये बातें सुनकर इनकी वालिदा को बड़ी खुशी हुई और इन्हें ये यकीन हो गया कि इनका बाल राजे इनकी दिली तमन्ना ज़रूर पूरी करेगा। माविल की वादियों में जमा होना। शिवाजी महाराज अपने मकसद की तकमील में लग गए। अपने साथियों को लेकर वो घुड़दौड़, तलवारबाजी, पहाड़ों में करीबी रास्ते और घाटियों में खुफिया रास्ते तलाश करने में मसरूफ हो गए। शिवाजी महाराज ने मावले नौजवानों का दिल जीत लिया। मावले नौजवान में शिवाजी और मकबूल हो गए। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिवाजी महाराज के लिए जिएंगे और शिवाजी महाराज के लिए मरेंगे। शिवाजी महाराज का जोश और खरोश समंदर में उठती मौजों की मानिंद बढ़ गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ पूना के अतराफ के सारे किलों का बगौर मुआयना किया। खुफिया रास्तों, सुरंगों, तहखानों, गोला बारूद, हथियार और दुश्मन की फौजों के ठिकानों की तफसील से मालूमात हासिल की। माविल इलाके के दोस्त। 12 माविल इलाके में जगह जगह देशमुख अपनी वतनदारी संभाले बैठे थे। इन्हें अपनी वतनदारी का बड़ा लालच था। वो वतनदारी के लिए आपस में लड़ा करते थे। इन लड़ाइयों में मराठों की ताकत फजूल ज़ाया हो रही थी। इसका शिवाजी महाराज को शदीद एहसास था। इन्होंने इस पर रोक लगाने का तहिया किया। वो देशमुखों के गांव जाते, इनसे मिलते और इनके दिलों में स्वराज के मकसद को उजागर करते। बड़ी मोहब्बत और शफक़त से उन्होंने देशमुखों को अपना हम ख्याल बनाया। कुछ लोगों ने ज़बरदस्त मुखालिफत की, लेकिन शिवाजी महाराज ने किसी न किसी तरह इन्हें भी स्वराज की अहमियत का एहसास दिलाया। मराठों के आपसी झगड़ों को ख़त्म किया। हर कोई इनका एहसान मानने लगा। मावल घाटी के झुंझार राव मरल, हैबत राव शिलमलकर, बाजी पासलकर, विट्टोजी शितवले, जीधे, पायगुड़े, बंदल वगैरह देशमुखों की जमात शिवाजी महाराज की फरमाबरदारी करने लगी। माविल इलाके में स्वराज की तहरीक तेजी से फैलने लगी। शिवाजी महाराज की शाही मोहर। शिवाजी महाराज के नाम से जागीर का इंतज़ाम शुरू हुआ था। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के नाम की शाही मोहर तैयार कर ली थी, जिस पर हस्ब झेल इबारतें कुनिंदा थी, जिसका तर्जुमा है, जिस तरह पहली तारीख का चांद दिन ब दिन बढ़ता जाता है, इसी तरह शाही मोहर की अजमत में इजाफा होगा। शाहजी के बेटे शिवाजी महाराज की ये मोहर लोगों की भलाई के लिए है और स्वराज के क़याम का इशारा भी है। इस ज़माने में शाही मोहरें ज़्यादातर फ़ारसी ज़बान में तैयार होती थी, लेकिन शिवाजी की ये मोहर संस्कृत ज़बान में थी। स्वराज के साथ साथ ज़बान भी अपनी ही होनी चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए, लेकिन दूसरे मज़हब से हसद या जलन का जज्बा नहीं होना चाहिए। माविल इलाके के तमाम लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि शिवाजी महाराज अवाम की भलाई और खुशहाली चाहते हैं। यहाँ पे ये सबक ख़त्म होता है दोस्तों। मिलते हैं इसके सवाल और जवाब के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए तालीमी समंदर के साथ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।